पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरवों पर हमला बोल दिया. Father again picked up the stick and attacked the sparrows. Lati means stick, utai means picking up or lifting up meaning. Gaurayeng par hamla. Hamla means attacking. He started attacking those birds. एक बार तो झूलती लाठी माँ की सिर पर लगते लगते बची. एक बार ना one time what happened means Julti lati means swinging, the lati which is the stick which is swinging here and there. அது போய் என்ன பண்ணிடுச்சு, அம்மாவோட தலையில் ஹிட் பண்ணிடுச்சு. சிர் மீன்ஸ் ஹெட். மாங்கே சிர் மதர்ஸ் ஹெட் பர் லக்தே லக்தே பச்சி ஹிட்டட் ஓவர் ஹிட். चींची करती चिड़ियों कभी एक जहक तो कभी दूसरी जहक जा बैठती. So चींची करती ना, the sound produced by the creeping sound produced by the birds. कभी एक जहक, तो एक जहक means one place, from one place to कभी दूसरी जहक, दूसरी जहक ना some another place. जाना पोई उक्कांदर्ची, बैठीना sat. आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई. फाइनली, आखिर मीन्स at last or finally नर्तो. दोनों किचन ओड it flew towards the kitchen. की ओर means towards. खुलने वाले दरवाजे, opened door. खुलने वाले दरवाजे ना, the door which is opened. दरवाजे means door, खुलने means open. बाहर निकल गई, அங்கிருந்து அது வெளியில் வந்துருச்சு. came out from the kitchen from the door which is already opened. माँ तालियां बजाने लगी. So माँ started clapping. ताली बजाना means clapping. Okay. पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठी. ஸோ பிதாஜி கையில் அந்த லாட்டி இருந்துச்சு இல்லையா, ஸ்டிக்கர். ஸோ அதை என்ன பண்ணார்னா, தீவார்னா வாலில் டிக்காக்கர் சாட்சி வைக்கிறது சொல்லுவோம்ல தமிழில். ஸோ ஹி மேக் இட் லீன்ட் ஓவர் த தீவார் வால். அண்ட் ரக்னா கீப், ரக்தினா பாஸ்ட் டென்ஸ், கெப்ட். ஸோ கெப்ட் த ஸ்டிக் லீன்ட் ஓவர் த வால் அண்ட் சாத்தி ஃபைலாயே குர்ஷி பரான ரொம்ப ரிலாக்ஸாக. சாத்தி ஃபைலேனா ஃபீலிங் ப்ரவுடு, ஃபீலிங் ரிலாக்ஸில் ஃபீலிங் ப்ரவுட். he sat on the कुर्सी अपना चेयर. आज दरवाज़ा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया. and he gave order that keep the door closed today. he ordered. हुक्म means order, दिया means gave. he gave an order that டபுள் கோட்ஸில் என்ன ஆர்டர் கொடுத்தாருன்னு இருக்கு பாருங்க. ஆஜ் தர்வாஜா பந்த் ரக்கோ, இன்னைக்கு கதவை மூடியே வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆஜ்னா டுடே, பந்த் ரக்கோனா க்ளோஸ் அண்ட் கீப். एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगा तो घर छोड़ देंगे. ஸோ ஒரு நாள் அவங்களால உள்ளே வர முடியலன்னா, என்டராக முடியலன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த வீட்டை லீவ் பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இஃப் தே cannot enter for one day, they will leave the house. அந்தர் மீன்ஸ் இன்சைடு, குஷ் பாயேங்கே, குஷ் மீன்ஸ் என்டர், நஹி குஷ் பாயேங்கே மீனா கான்ட் ஏபிள் டு என்டர். तो घर छोड़ देंगे, they will leave the house. छोड़ना means leave. तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी. So at that time, just then creeping sounds were heard from above the fan. திரும்ப அவர் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே again the sound is coming back. தபினா at that time, பங்கே கி ஊப்பர், பங்கேனா ஃபேனுக்கு மேலே, சீஞ்சி கி ஆவாஜ் அந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்ட் வந்து சுனாயி படினா இட்ஸ் அகெயின் ஹியரிங். மா கிலாக்கர் ஹங்ஸ் தி, மா ஜஸ்ட் பர்ஸ்ட் அவுட் பண்ணி திரும்ப சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பர்ஸ்டட் இன்டு அ லாஃப். मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरवों फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी. I look up and saw the both sparrows were again in their nest. ஸோ அந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு, தலையை மேலே லிஃப்ட் பண்ணி மேலே பார்க்குறாரு. சிர் உட்டாக்கர்னா பை லிஃப்டிங் ஹிஸ் ஹெட். ஊப்பர் கீ ஓர்னா டுவர்ட்ஸ் அப் சைட், அப்போ கீ ஓர்னா டுவர்ட்ஸ், ஊப்பர்னா மேலே, தேக்கானா ஹிசா. தோனோ கௌரையா, ரெண்டு கௌரையாவும் திரும்ப என்னது ஃபிர்சேனா அகெயின், ஃபிர்சே மீன்ஸ் அகெயின். அப்பனே கோன்சிலேமே அவங்களோட நெஸ்ட்டில் மௌஜூத் தி. ஸோ தேவர் அகெயின் ப்ரெசன்ட் தேர். ஐ லுக்ட் அப் அண்ட் saw the both the sparrows were again in the nest. दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली. they have come in through the gap under the door, mother said. தர்வாஜேக்கு நீச்சே, கீழே இருந்து, டோருக்கு கீழே இருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அம்மா சொல்கிறாங்க. மைனே தர்வாஜேக்கு நீச்சே தேக்கா. ஐ லுக்ட் அண்டர் த டோர். தேக்கானா பார்க்குறது, லுக்டு பாஸ்ட் டென்ஸ், நீச்சேனா கீழே.
सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह काली थी. Indeed, सचमुचना रियलीன்னு எடுத்துக்கலாம். There was a small gap under the doors. ஸோ தர்வாஜுக்கு கீழே தோடி தோடி சின்ன சின்ன இடத்துல தோடி தோடி ஜஹக்னா இன் ஸ்மால் ஸ்மால் பிளேசஸ் காலிதி காலினா எம்டியா இல்லைனா ஓப்பனாக இருந்தது கேப்பாக இருந்தது அப்படிங்கிற மீனிங். ஓகே, பிதாஜி கோ ஃபிர் குஷா ஆகையா. ஸோ பிதாஜி கட் ஆங்க்ரி அகெயின், ஃபிர்னா அகெயின், குஷா ஆகையா கோவம் வந்துருச்சு. ही गॉट एंग्री. मदद तो करती नहीं है, बैठी हंसी जा रही है. ஸோ ஹெல்ப்லாம் பண்ண மாட்டேங்கிற, மதத் தோ கர்த்தி நஹி ஹே, பட் என்ன பண்ணுற உட்காந்து சிரிச்சிட்டே இருக்க. பைட்டி ஹங்சி ஜா ரஹி ஹே, பைட்டினா தெரியும்ல சிட்ட. ஸோ ஷி டஸ் நாட் ஹெல்ப் அட் ஆல் அண்ட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் லாஃபிங். அப் தோ பிதாஜி கௌரையா பர் பில் படே. நவ் த ஃபாதர் பிகம் டிட்டர்மைன் டு டிரைவ் த ஸ்பேரோஸ் அவே. ஸோ அகெயின் அப்படின்னா நவ் பிதாஜி கௌரையா பர் பில் படேனா அகெயின் ஹீ ஸ்டார்டட் டு டூ த சேம் திங். டிட்டர்மைன்னா முடிவு பண்ணுறது, கண்டிப்பாக நம்ம இதை இன்றைக்கி எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹி டிசைடட். उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े टून्स दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह गया. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஃபஸ்ட்டு அந்த கேப் எல்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து ஒரு கிளாத்தை வச்சு அடைக்கிறாரு. ஹீ இஸ் க்ளோசிங் தி கேப் பை யூஸிங் அ கிளாத். கப்படை மீன்ஸ் கிளாத். டுன்ஸ் தியேனா தமிழில் வந்து திணிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். ஃபில்லிங் அப் த கேப், இன் இங்கிலீஷ் யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் ஃபில்லிங் அப். தாக்கினா ஸோ தேட். தாக்கியோட இங்கிலீஷ் மீனிங் என்னது, ஸோ தேட். கஹினா அட் எனிவேர், கொய் சேது எந்த ஒரு ஓட்டையும் இல்லாமல், சேதுனா ஹோல் ஓட்டை, கொய் சேது பச்சா நஹி, பச்சானா ரிமைனிங் இல்லாமல், விதவுட் எனி ரிமைனிங். ஹீ இஸ் க்ளோசிங் ஆல் தி ஹோல்ஸ் अंडर दी दरवाजा. और फिर लाठी जुलाते हुए उन पर टूट पड़े. then he rushed at them waving the stick. திரும்ப அவர் ஸ்டிக் எடுத்துட்டார். ஜுலாத்தேனா ஸ்விங்கிங் இல்லைன்னா ஸ்விங்கிங் இல்லைன்னா வேவிங். again started swinging the stick towards the sparrows. उन पर टूट पड़े ना rushing over them. चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई. स्पैरोஸ் வந்து திரும்ப சீஞ்சிங் அப்படிமா அதோட வாய்ஸில் கத்திட்டு ஃப்ளூ அவே. பாகர்னா அவுட் சைடு, நிக்கல் கயினா வெளியில் போயிடுச்சு, நிக்கல் கயினா வெண்ட் அவுட். पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे की मौजूद थी. but after a short while they were again inside the room. ஸோ தோடி தேர் பாத்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா, பாத்னா ஆஃப்டர், தோடி ஹி தேர்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, வித்தின் அ ஷார்ட் டைம். ஃபிர்னா அகெயின், கமரேனா ரூம்குள்ளே, மௌஜூதி தி தேவர் ப்ரெசண்ட், திரும்ப உள்ளக்க அவங்க ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தாங்க. அப்கி பார் வே रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूट हुआ था. This time they had entered through the ventilator whose one glass pan was broken. So ஷீஷானா glass. ஓகேயா. ஸோ ரோஷன்தான வென்டிலேட்டர், ஆல்ரெடி இந்த லெசனில் ஃபஸ்ட் பேஜில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அப்கி பார்வே, இந்த டைம் என்ன பார்னா திஸ் டைம், இந்த டைம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வென்டிலேட்டருக்கு வழியாக அது வந்திருக்கு. அதில் என்ன வந்திருக்குன்னா ஒரு கிளாஸ் வந்து உடஞ்சிருந்திருக்கு. ஷீஷானா கிளாஸ், டூட்டானா பிரேக், டூட்டா ஹுவாத்தா, இட் வாஸ் ப்ரோக்கன் தேர். பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, டூட்டா ஹுவாத்தா ப்ரோக்கன். देखो देखो जी चिड़िया को मत निकलो. माँ ने आपकी बार गंभीरता से बोला. लिसन डोंट ड्राइव द बर्ड्स अवे. मदर सेड सीरियसली दिस टाइम. ஸோ தேக்கோஜின்னு அவங்க வந்து ஹஸ்பண்டை பார்த்து சொல்கிறாங்க, சிடியோக்கோ மத்து நிக்கலோ, இப்போ இந்த சிடியோவை வெளியில் அனுப்பாதீங்க. டோன்ட் மேக் இட் கோ அவுட். மத்துனா டோன்ட், நிக்கலோனா வெளில அனுப்பாதீங்க. மானே அப்கி பார் கம்பீர்தா சே கஹா. கம்பீர்தானா ரொம்ப சீரியஸாக, ஷீ சேயிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் சீரியஸ்லி. गंभीरता सीरियसली. अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे. बाय नाउ दे मस्ट हैव लेड एग्स. ஸோ இந்த டயத்துக்குள்ளே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், எக் லே பண்ணியிருக்கணும். ஸோ अब तो इन्होंने अंडे भी दिए होंगे. अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी. now they will not, அதாவது தே மே, அங்கே மேபி எக் இருக்கலாம் மேலே. ஸோ அது ஆல்ரெடி எக்கு லே பண்ணியிருந்துருக்கணும். இஃப் இட் இஸ் ஸோ அவங்க எப்படி வெளியில் போவாங்கன்னு கேட்குறாங்க. அப்படியே यहाँ से नहीं जाएंगी. now they will not leave this place. அதனால் இந்த இடத்த விட்டு नहीं जाएंगी, they won't go. क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ. what do you mean? should I let them ruin the carpet? ஸோ क्या मतलब, what is the mean, நீ என்ன சொல்கிற, what do you mean அப்படின்னு கேட்போம்ல, क्या मतलब, what it mean அப்படின்னு கேட்குறாங்க. मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ.
காலின் பர்பாத், பர்பாத்னா வேஸ்ட் பண்ணுறது. ஸோ என்னோடய கார்பெட் அதை பர்பாத்னா ரூயின் ஆர் வேஸ்ட் பண்ணுறதை நான் பார்க்கணுமா அப்படின்னு, அதுக்கு நான் அலோவ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. கர்வாலும் இல்லை அலோவ் தெம் டு ரூயின் மை கார்பெட். पिताजी बोला और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान का कपड़ा टूंस गया. திரும்ப என்ன பண்ணுறாங்க? Father said and climbed onto the chair and stuffed cloth into the ventilator. ஸோ டூன்ஸ் தியானா ஆல்ரெடி திணிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம், ஸ்டஃபிங் ஆர் ஃபில்லிங் அப். ஸோ திரும்ப என்ன பண்ணுறாரு, அவர் வென்டிலேட்டருக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, அதையும் வந்து ஒரு சேர் மேலே ஏறி, குர்ஷிப்பர்னா தெரியும்ல, சேர் மேலே, ஆன் தி சேர், சட்கர்னா ஏறுறது, கிளைம் பண்ணி அதை க்ளோஸ் பண்ணுறாரு. और फिर लाठी घुमाकर एक बार फिर चिड़ियों को गधेड़ दिया. Then he swung the stick and chased the birds away once again. அப்போ திரும்ப வர்றதுக்கு எந்த ஒரு பாதையுமே இல்லைன்ட்டு திரும்ப again he is taking the stick and doing the same thing. लाठी घुमाकर एक बार फिरனா again a time, once moreனு சொல்லுவோம்ல, அதான் एक बार फिर चिड़ियों को गधेड़ दियाனா மேக்கிங் இட், சேஸ் பண்ணுறாரு, துரத்துறாரு. दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी. Both sparrows went and sat on the wall of the backyard. ஆங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது இட் மே பி சம்டைம்ஸ் அது கோர்ட்யார்டுன்னு சொல்லுவோம், the open space in front of the house, or it may be பிச்சிலே ஆங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற ஓப்பன் ஸ்பேஸ், அதனால் அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, பேக்யார்டு. ஓகே, வெறும் ஆங்கன்னா கோர்ட்யார்டு, the open space which is in the front of the house. பீச்சே ஆங்கன்னா the open space which is at the back of the house, that is also called as backyard. ஓகே, ஸோ 2 ஸ்பேரோஸும் அங்கே இருக்கிற ஒரு வால் மேலே போய் உட்காந்துருச்சு. தீவார் மீன்ஸ் வால். இத்தனை மே ராத் பட் கை, இதுக்கு நடுவில் நைட் ஆகிடுச்சு. ஹம் கானா காக்கர் ஊப்பர் ஜாக்கர் சோத் கயே. வி ஏட் டின்னர் அண்ட் வெண்ட் அப்ஸ்டர்ஸ் டு ஸ்லீப். மேலே போய் நாங்கள் தூங்க போயிட்டோம். சோ கயேன்னா தூங்க போயிட்டோம். जाने से पहले मैंने आंगन में झांककर देखा. बिफोर गोइंग आई पीप्ड इनटू दी कोर्टयार्ड. ஸோ நான் கோர்ட்யார்டு இல்லை பேக்யார்டுன்னு வரணும் ஆக்சுவலாக. ஸோ முன்னாடி நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன், அந்த பேக்யார்டில் ஜஸ்ட் எட்டி பார்க்குறது சொல்லுவோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் பீப்பிங். ஜாங்கர் இன் ஹிந்தி, ஜாங்கர். ஓகே, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी, चिड़िया अங்கே இல்லை, द स्पैरो वाज नॉट देयर. मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी. आई थॉट दैट हैड फाइनली बिकम सेंसिबल. ஸோ समझ लियाனா I understood that. சமஜ்லியானா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அப்படின்னா அக்கல் ஆகி ஹோகி. ஸோ இந்த மேட்ரு வந்து இன்னும் சென்சிபிள் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு. அப்படி ஹார் மான்கர் கிசி தூஸ்ரி ஜஹக் சலி கயி தி. ஸோ அதோட தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு, ஹார்னா அதோட டிஃபீட்டு, மான்கர்னா அக்செப்ட் பண்ணுறது. ஸோ அக்செப்டிங் தி டிஃபீட், கிசி தூஸ்ரி ஏதோ, கிசினா எனி, தூஸ்ரி ஜஹ்னா சம் அனதர் பிளேஸ், சலி கயி ஹோங்கி போயிருக்கும், இட் மே கோ டு சம் அதர் பிளேஸ் அப்படின்னு ஆத்தர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காரு. दूसरे दिन इतवार था, द नेक्स्ट डे. दूसरे दिन द नेक्स्ट डे इज संडे. इतवार मीन्स संडे. जब हम लोग नीचे उतर कर आए, இப்போ நாங்கள் கீழே இறங்கி வந்தோமோ, நீச்சேனா டவுன் ஸ்டர்ஸ், உதர்கர்னா கெட்டிங் டவுன், இறங்குறது. आए तो फिर से ना अगेन देवर प्रेजेंट देर, मौजूदना प्रेजेंट. और मजे से बैठी, ரொம்ப ஹாப்பியாக உட்காந்து மல்ஹாருங்கிற ஒரு சங்கீத்தை வந்து பாடிட்டு இருந்துச்சுங்க அந்த குருவிங்க. காரஹி தி, தேவர் சிங்கிங். पिताजी ने फिर लाठी उठा लिया. अगेन शी टुक दी स्टिक. लाठी ना स्टिक, उठा ली ना टुक. उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी. So on that day it doesn't take many more time for him to drive it away. बाहर निकालेना வெளியில் துரத்தி விடுறது, drive it out. So it doesn't took more time and all. अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा. दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर जो ही हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती. So this started happening every day. So अब तो रोज़ना डेली, यही कुछ होने लगा, இதே மாதிரி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. होनेना happen. दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, डे टाइम में they will go out, पर जो ही हम सो रहे होते, so when we were sleeping, सो रहे होते, तो ना जाने ना we don't know, किस रास्ते, எந்த பாதை வழியா, किस रास्ते में ना, from which side, से means from, वे अंदर घुसाती, they will enter the house. पिताजी परेशान हो उठी. So father got worried. परेशान means worried or troubled we can take. आखिर ना at last कोई कहाँ तक लाठी घुमा सकता है. After all, how long can someone keep waving a stick?
ஸோ எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் தான் கஹாங் தங்னா till when the again and again the lathi will be taken and it will be he will be waving against that அப்படின்னு அது அவரே ஃபெட்டப் ஆயிட்டாரு. ஸோ பிதாஜி பார் பார் கக்தே मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ बट फादर ऑफन सेज दैट बार बार ना ऑफन ही सेज कक्ते ना सेज मैं हार मानने वाला आदमी नहीं है. हारனா டிஃபீட், மானने वालाனா அக்செப்ட், என்னோட டிஃபீட்டை நான் அக்செப்ட் பண்ணுற பர்சன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆத்மினா பர்சன். पर आखिर वक्त भी तंग आ गए थे बट इन द एंड आखिर ना at last finally he got fed up. दंग आगना fed up, दंग means fed up. आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि गौरैया का घोंसला तोड़कर निकाल देंगे. So when his patience finally ran out, सहनशीलता tolerance or patience, tolerance வந்து போயிடுச்சு, tolerance was gone out. He said that he would remove the sparrows by breaking their nest. So वह कहने लगी गौरैया का घोंसला, घोंसला means nest, तोड़ कर by breaking it I will make them to go out. निकाल देंगे, निकाल देंगे ना வெளில அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. और वह फौरन ही बाहर और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लिया. फौरन immediately. ஸோ வெளியிலேருந்து பாகர் சேனா ஃப்ரம் அவுட் சைட், சேனா ஃப்ரம், he bought a stool. கோன்சலா தோடுனா கடின் காம் நஹி தா. ஸோ கோன்சலாவை பிரேக் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். कठिन काम ना डिफ़िकल्ट टास्क, तोड़ना ना ब्रेक. उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा. पंखे ना அந்த ஃபேனுக்கு கீழே, நீச்சேனா டவுன், ஃபர்ஷ்னா ஃப்ளோர், ஃப்ளோரில் ஸ்டூலை வச்சார். கெப்ட், ஹி கெப்ட். ரக்கா மீன்ஸ் கெப்ட். லாட்டி லேக்கர் ஸ்டூல் பர் சட் கயே. ஸோ லாட்டியை கையில் எடுத்துகிட்டு, ஸ்டிக்கை கையில் எடுத்துகிட்டு ஸ்டூலில் ஏறிட்டார். சட் கயேனா climbing up. He placed the stool on the floor under the fan and climbed onto it with the stick. किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा. If you really want to drive someone out, you should destroy their home, he said angrily. So किसी की सचमुच, किसी को ना याரையாது, किसी को ना anyone, सचमुच ना really, बाहर निकालने दो, you want to remove them out or you want to make them go out, பாகர் வெளியில் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா, தோ உஸ்கா கர் தோடு தேனா செய்ய, அவங்களோட வீட்டை ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னு. தோடுனானா பிரேக் பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபாதர் வந்து ஆங்க்ரியாக சொல்கிறாரு. குஷேமே, குஷேமேனா ஆங்க்ரியோட. இஃப் ரியலி வாண்ட் டு ட்ரைவ் சம் ஒன் அவுட் யூ ஷுட் डिस्ट्रॉय देयर होम, ही सेड एंग्रीली. घोंसले में से उन अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे. ஸோ அந்த மெனி ஸ்ட்ராஸ் ஃப்ரம் த நெஸ்ட் வேர் ஹேங்கிங் அவுட் சைடு. ஸோ அந்த கோன்சலையிலேருந்து நிறையா தின்கேனா ட்ரை கிராஸ், அதெல்லாம் ஸ்ட்ராஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து அதை மேக் பண்ணியிருக்கு. அதெல்லாம் வந்து வெளியில் இட் வாஸ் ஹேங்கிங் தேர், லடக் ரஹேனா ஹேங்கிங், தொங்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம்ல. गौरैया ने सजावट के लिए मानो जालर 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 डांग रखी होगा. ஸோ அது வந்து இட் லுக்ட் அஸ் இஃப் த ஃபேரோஸ் ஹேட் ஹங் டெக்கரேட்டிவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் ஃபார் டெக்கரேஷன்ஸ். ஸோ கௌரையா என்ன பண்ணியிருக்கு, அது வீடு மட்டும் நெஸ்ட்டு மட்டும் கட்டலை, நிறையா டெக்கரேட்டிவ் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து அதோட வீட்டை வந்து அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஓகேயா. ஸோ சஜாவட் கேலியே ना ஃபார் டெக்கரேஷன், கேலியேனா ஃபார். மானோ இட் லுக்ஸ் லைக், மானோனா இட் லுக்ஸ் லைக் ஜாலர் டாங் ரக்கி ஹோ. ஜாலர் டாங்னா சம் ஒரு ஷைனியாக இருக்கிற ஒரு திங்கு. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து டெக்கரேஷனுக்காக வச்சுருக்கு. पिताजी ने लाठी का सिरा सूखे घास के तिनकों पर जमाया और दाई ओर को खींचा. Father placed the tip of the stick on the dry grass straws and pulled it out. கீஞ்சானா புல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். தாயி ஓர்னா த ரைட் சைடு அந்த வச்சு அதை வந்து புல் பண்ணுறாரு. பிதாஜி லாட்டிக்கோ சிரானா ஹெட், இல்லைனா டிப்போ இல்லைனா ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டிக்குன்னு சொல்லலாம். சுக்கி காஸ்னா அந்த தின்கா ட்ரை கிராஸ், சுக்கினா ட்ரை, காஸ்னா கிராஸ். தின்கோங்னாலும் அந்த ஸ்ட்ராஸில் இருக்கிற ட்ரை கிராஸ் மேலே வச்சு அதை புல் பண்ணுறாரு. தின்கே கோன்ஸ்லே மேசே அலகு ஹோகையே. ஸோ அந்த தின்கேனா அந்த ட்ரை கிராஸஸ் வந்து கோன்சலேலேருந்து தனியாக வந்துருச்சு. அலகுனா செப்ரேட்டாக. அவர் ஃபட்ஃபடாத்தே ஹுயே நீச்சே, அப்படி அந்த சவுண்டு கீழே விழும்போது சரசரன்னு சவுண்டு கேட்கும்ல, அதான் ஃபட்ஃபடாத்தே ஹுயே நீச்சே உதர்னே லகே, இட் ஃபெல் டவுன். நீச்சே உதர்னே லகேனா இட் ஃபெல் டவுன். So the straws separated from the nest and fluttered downwards. चलो 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाए. Well,
2 straws have come out, mother laughed. Now the remaining 2000 will also come out. ஸோ அம்மா சொல்கிறாங்க, இப்போ நீங்கள் பண்ணதில் ஜஸ்ட் 2 தான் வெளில வந்திருக்கு. தோ தின்கே தோ நிக்கல் கயே, 2 ஸ்ட்ரா தான் வெளில வந்திருக்கு, அந்த ட்ரை கிராஸ் தான். சிரிச்சிட்டே சொல்கிறாங்க. ஹங்ஸ்கர் போலினா பை லாஃபிங் ஷி செட், பாக்கி 2000, இப்போ 2000 ரிமைனிங் இருக்குது, அதை நிக்கல் ஜாயே, வி ஹாவ் டு டேக் இட் அவுட், அதையும் நீங்கள் வெளியில் எடுக்கணும்லன்னு சொல்கிறாங்க. तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आई. So just then I looked down towards the courtyard and saw both the sparrows. ஸோ நான் எப்போ வெளியில் பார்த்தேன்னா அங்கே 2 ஸ்பேரோவும் ஆங்கனில் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी, ரெண்டும் அமைதியாக दीवार மேலே, दीवारना वॉल, they were sitting there quietly. वे बीच में दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ रही थी. But then both had become somewhat thinner and darker. பார்க்குறது துபலானா ஒல்லி ஆகுறது, லீன் ஆகிடுச்சு, தின். அண்ட் இட் லுக்ஸ் சம்திங் பிளாக். காலி மீன்ஸ் பிளாக். அவ்வே சஹக் பி நஹி. ஷஹக்னா அந்த கிரிப்பிங் சவுண்ட் மேட் பை த பேர்ட், அதுவும் இந்த சவுண்டையும் இப்போ அது கொடுக்கல. தேவர் நாட் ஈவன் கிரிப்பிங் चुपिंग एनी मोर. अब पिताजी लाठी का सिराग घास के तिनकों के ऊपर रखकर वही गड़े गड़े घुमाने लगे. Now father placed the tip of the stick over the grass straws and started rotating it while standing there. So पिताजी लाठी के सिराना the head of the लना tip of the लाठीன்னு சொல்லலாம். घास के तिनके அந்த ஸ்ட்ராஸோட இருக்கிற அந்த கிராஸ் மேலே வச்சு, அதுக்கும் மேலே ஊப்பர் இருக்கிறதுக்கு மேலே அந்த கோன்சலா மேலே வச்சு, ஊப்பர்னா த அபவ் த டாப் ஆஃப் த சைடு. गड़े गड़े घुमाने लगे, அங்கே நின்றுட்டு அப்படி he is rotating it, घुमाने. इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटे लगे. As a result, the long straws of the nest began wrapping around the end of the stick. ஸோ அதனால் அப்படியே அவர் ரொட்டேட் பண்ணுறாருல ஸ்டிக்கோட ஹெட். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, கோன்சிலேருந்து நெஸ்ட்லேருந்து லம்பேனா லாங் ட்ரை கிராஸஸ் தின்கே வந்து அந்த லாட்டியோட சிரேனா அதை டிப்பில் வந்து நல்லா சுற்றிக்கிச்சு, ரோல் பண்ணிக்கிச்சு. லிப்டனேனா ரோல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ as a result, the long straws of the nest become wrapping around an end of the stick. वे लपटेते गए और घोंसला. They kept wrapping around it and the nest. लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा. So लाठिயை சுற்றி around that, इर्द गिर्दனா around that, the tinka got stuck into it and அதை புல் பண்ணுறாங்க. खींचता चला आने लगा, கீழே புல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராங்க. फिर वह खींच कर लाठी के सिर के इर्द गिर्द लपटे जाने लगा. So then it began wrapping itself around the end of the stick as it was pulled. திரும்ப கீழே இன்னும் இழுக்கும் போது கீஞ்ச்கர்னா புல்லிங், லாட்டிக்கு சிர்கே லாட்டியோட டிப்பில், சிர்னா டிப் ஆர் ஹெட். அகெயின் இட் இஸ் கெட் அஸ் அரவுண்ட்னா அதை சுற்றி க்ரியேட் ஆகி, லப்டேனா ரோல் ஆகிக்கிச்சு அந்த காஞ்ச கிராஸ் எல்லாம். சுக்கே காஸ்னா ட்ரை கிராஸ் தான். और सुई की फाहेना कॉटन स्टफ एंड दागेना थ्रेड और तिगलियांग लाठी के सिर पर लिपटे लगा. அது ஸ்க்ராப்பர்ஸ்னால் சம் பேப்பர் மாதிரி வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே அந்த ஸ்டிக்கில் சுற்றி இருந்துச்சு. தபி சக்ஸா உஜோர் கி ஆவாஸ் ஆகி சீன். ஸோ சக்ஸான இமீடியட்டாக சடன்லி, ஜோர்கினா ரொம்ப லவுடாக, ஆவாஸ்னா சவுண்டு வந்துச்சு. பிதாஜி கே ஹாத் டிடக் கயே, அப்பாவோட ஹேண்ட் வந்து டக்குன்னு உடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. டிடக்னா he stopped suddenly. क्या गौरैया लौट आई? What the sparrows came back. लौट आई ना रिटर्न बैक, वापस वरதுன்னு அர்த்தம். मैंने झट से बाहर की ओर देखा, நான் इमीडिएटा வெளியில் பார்த்தேன். झट से ना इमीडिएटली, बाहर की ओर ना टुवर्ड्स, देखा ना सा. नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी. I quickly looked outside. No, both sparrows were sitting silently on the wall. गुमसुमना சைலண்ட்லி, பைட்டினா உட்கார்ந்துருந்தது, தீவார்னா வாலில். சீன். ஃபிர் அவத்து சீன் திரும்பியும் சவுண்டு கேட்டுச்சு. ஃபிர்னா அகெயின். மைனே ஊப்பர் தேக்கா, நான் மேலே பார்த்தேன். ஐசா லுக்டு அப், ஐ ஜஸ்ட் மேலே பார்த்தேன். पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही गौरैया ने सिर निकालकर नीचे की ओर देख रही थी और चीं हुए जा रही थी. Tiny baby sparrows had poked their heads out of from above the fan and were looking down while creeping continuously.
பங்கேனா ஃபேனுன்னு தெரியும்ல, அதில் கோலே அது மேலே இருக்கிற அந்த ரவுண்ட் ஷேப்டு திங்கில் இருந்து குட்டி குட்டி நன்ஹேனா ரொம்ப டைனியான, கௌரையேனா ஸ்பேரோஸ் வந்து அது தலையை வெளியில் விட்டு, சிர்னா ஹெட் நிக்கால்னேனா வெளியில் எடுத்து, நீச்சே கீ ஓர் டுவர்ட்ஸ் டவுன், கீ ஓர்னா டுவர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு, தேக் ரஹி தி. அது கூட சேர்ந்து சீன் சீன் சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. பிதாஜி கே ஹாத் மே லாட்டி தி और उस पर लिपटा घोंसला का बहुत सा हिस्सा था. So father was holding the stick and was a large part of the nest was wrapped around it. ஸோ மேக்ஸிமம் ஸ்டிக்லேயே வந்து நிறையா நெஸ்ட்டை வந்து எடுத்தாச்சு பிச்சு. ஸோ பகுத்ஸா ஹிஸ்ஸான லார்ஜ் பார்ட், ஹிஸ்ஸான பார்ட் ஆஃப் த கோன்சலான நெஸ்ட் வந்து ஸ்டிக்கில் வந்து லிப்பட்டானா சுற்றி இருந்துச்சு, ரேப்டு. नन्ही नन्ही गौरैया अभी भी झांक के जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी. हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ है. So the little sparrow were still peeping out. நன்ஹேனா அந்த குட்டி குட்டி கௌரையாங்கன்னா ஸ்பேரோஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் ஜாங்கேனா பீப்பிங் அவுட் சைடு. ஸோ அவர் ஒரு சீன் கற்கேன் சீன் சொல்லிக்கிட்டே அப்போ நான் பரிச்சை தேரகித்தி. ஸோ எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுது, நாங்கள் இங்கே தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பரிச்சைனா இன்ட்ரடியூஸ். ஹம் ஆகையேத்தே, நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சான். ஹமாரே மாப்பாக்காக எங்கள் அம்மா அப்பா எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருந்துச்சான். வேர் இஸ் அவர் ஃபாதர் அண்ட் மதர். மே அவாக் உன்கி ஓர் தேக்கா ரஹா. ஐ கெப்ட் ஸ்டாரிங் அட் தெம் இஸ் இன் அமேஸ்மெண்ட். ஆவாக்னா அமேஸ்மெண்ட், அப்படி பார்த்து ஆச்சரியத்தோட. उनकी ओर देखता रहा. आई वॉज स्टिल सीइंग देम. फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर गए. Then I saw that father had climbed down, get down from the stool. ஸ்டூல்லேருந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க. நீச்சே உதராயேனா கீழே இறங்கிட்டாங்க. और घोंसला के तिनका के में से लाठी निकल कर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है. He removed the stick from the nest and straws and placed it aside. ஸோ அந்த நெஸ்ட்லேருந்து தின்கோ மேசே லாட்டி நிக்கால்கர், லாட்டியெல்லாம் அதில் அந்த ஸ்டிக்கில் அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த லாட்டியை வந்து ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டாரு. ஒரு சுப்சாப் குர்ஷி பர் ஆக்கர் பைட் கை. சுப்சாப்னா சைலண்ட்டாக சேரில் வந்து உட்காந்துட்டாரு. தென் இசி बीच में मांग कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए. Meanwhile mother got up from her chair and opened all the doors. ஸோ ஊட்டினா எந்திரிக்கிறது, சபி தர்வாஜேனா ஆல் டோர்ஸ், खोल दिए ना ओपनड. नन्हे चिड़िया अभी भी हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी. The little birds were still chirping breathlessly and calling for their parents. चिड़ियांगना பேர்ட்ஸ் தெரியும், அபிபினா இப்பையும் கூட, ஈவன் நவ். ஹாஃப் சிலாயேனா ஷவுட்டிங், கத்துறதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த க்ரீப்பிங் சவுண்டே இன்னும் கொஞ்சம் லவுடராக இருந்துச்சு, கத்தி கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. மாம்பாப்கா புலானா கூப்பிடுறது, கால் பண்ணிகிட்ருக்குது அர்த்தம். உன்கே மாம்பாப் ஜட்ஸே உட்கர் அந்தர் ஆகை. ஜட்ஸேனா இமீடியட்டாக உள்ளே பறந்து வந்தாங்க, அந்தர்னா இன்சைடு. ஒரு சீன்ச்சி கத்தி உன்சே ஜா மிலே. அவங்களும் சீன்ச்சின்னு சொல்லிக்கிட்டே அவங்க போய் அவங்கள மீட் பண்ணாங்க. தேர் பேரண்ட்ஸ் குயிக்லி ஃப்ளூ இன்சைட் அண்ட் ஜாயின் தம் க்ரீப்பிங் ஹாப்பிலி. और उनकी नन्हे चोंचों में चुग्गा डालना लगा. They began feeding food into the tiny beaks of their babies. சோன்சோங்னா பீக்ஸ்னு அர்த்தம், நன்ஹேனா டைனி. அதுக்குள்ளே அதோட ஃபுட்டை வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. டால்னேனா போடுறது, அதோட பீக்குக்குள்ளே, இதோட பீக்கை வச்சு அதோட வாய்க்குள்ளே இட்ஸ் ஃபீடிங் இட். பிகன் ஃபீடிங் ஃபுட் இன் டு தி டைனி பீக்ஸ் ஆஃப் தி बेबीज़. माँ पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रहे थे. माँ फादर मदर एंड आई केप्ट वॉचिंग देम. कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे. So the room became noisy again, but this time father only kept smiling as he watched them. ஸோ ஃபிர்சேனா அகெயின், ஷோர் ஹோனேனா ரொம்ப நாய்ஸி ஆகிடுச்சு, ஷோர்னா நாய்ஸி. ஆனால் அப்கி பார் திஸ் டைம் பிதாஜி உன்கே ஓர், அதை பார்த்து உன்கி ஓர்னா டுவர்ட்ஸ் த பேர்ட்ஸ், தேக்கர்னா பார்த்துட்டே இருந்து, கேவல்னா ஒன்லி, முஷ்கராத்தேனா ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருந்தார். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட்ஸ் அ போயம் இல்லை லெசன் ரிட்டன் பை பீஷ்ம சாஹனி.